ત્યારે શિક્ષણ મંત્રીએ તપાસના આદેશ આપી દીધા છે અને ત્યારે હવે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની ઊંઘ ઉડી છે અને હવે તેમને પોતાની જવાબદારીનું ભાન આવ્યું છે। જ્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝ તેમને ફોન કરીને જવાબ માંગતું હતું ત્યારે જે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી છે તે પોતાની જવાબદારીમાંથી હાથ કંકેરતા જોવા મળ્યા હતા અને આખરે જ્યારે શિક્ષણ અધિકારી શિક્ષણ મંત્રીએ તેમને તપાસના આદેશ આપ્યા ત્યારે તેમને પોતાની જવાબદારી સ્વીકારી। જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી રોહિત ચૌધરી पहला पोतानी बात पर अड़ग जोवा मळ्या हता के अमारा विभागमां नथी आवतुं ने ते बाद शिक्षण मंत्री आदेश आपे ने त्यारे तेमणे पोतानी जवाबदारी स्वीकारी छे। शालीनी स्कूल अने गायत्री स्कूल जे छे तेमनी उपर तपासनो धमधमाट हवे शरू करवामां आवशे। शिक्षण मंत्रीए जिला शिक्षण अधिकारीने तपासना आदेश आपी दीधा छे ने ते बाद हवे घोर निंद्रामांथी आ जिला शिक्षण अधिकारी रोहित चौधरी जे छे ते उठ्या छे। डीओ द्वारा हवे तपासनी शुरुआत करी देवामां आवी छे। संवाददाता विशाल जोड़ाई गया है। जी विशाल, जे प्रमाणे हवे जिला शिक्षण अधिकारी ने तपासनो आदेश आपवामां आव्यो छे ने ते बाद हवे ते पोतानी ऊंघमांथी उघड्या छे। जे पहला पण मंतव्य न्यूज द्वारा तेमनी पासे जवाब मांगवामां आवतो हतो ने तेमनी जवाबदारी पूछवामां आवती हती ते समये तेमणे पोतानी जवाबदारी परथी हाथ खंखेर्या हता। शुं कहेशो? जी विशाल, जे आ एज जिला शिक्षण अधिकारी छे जेओ पोतानी जवाबदारीमांथी हाथ कंकेरता जोवा मळ्या हता। ज्यारे मंतव्य न्यूज तेमनी पासेथी जवाब मांगतुं हतुं ते समये तेमणे स्पष्ट इनकार कर्यो हतो के ते आ जे समग्र मामलो छे ते तेमना विभागमां नथी आवतो अने हवे ज्यारे शिक्षण मंत्रीए तेमने तपासना आदेश आप्या ते बाद हवे कार्यवाही शरू करी। शुं कहेशो? ચોક્કસથી જે રીતે સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો છે તેની અંદર મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે જે અમદાવાદના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી છે તેમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું ગઈકાલે એલનનું જે આપણે સ્ટિંગ ઓપરેશન બહાર પાડ્યું ને તેમના કૌભાંડોને બહાર છતા કર્યા ત્યારે સ્પષ્ટપણે કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ પ્રકારનો ગોરખ ધંધો ચાલી રહ્યો છે જેની અંદર શાળાઓ અને શિક્ષણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોડાયેલા છે અને તે લોકો ભેગા મળીને કૌભાંડ કરી રહ્યા છે। તે સમયે શિક્ષણ અધિકારીએ એવું કહ્યું કે આ સમગ્ર કેસની અંદર શિક્ષણ અધિકારીને कोई राइट्स नहीं अथवा एवा कोई नियम नहीं कि ते लोग एज्युकेशन इंस्टिट्यूट एटले के एलन जेवी कोई कोचिंग इंस्टिट्यूट पर पगला ली सके, परंतु ए केम ए भूली गया कि कोचिंग इंस्टिट्यूट में ए ज विद्यार्थीओ भणवा आवी रह्या छे के जे विद्यार्थीओ शाळाना छे अने आ ज कोचिंग इंस्टिट्यूट शाळानी अंदर डमी विद्यार्थीओनो राफड़ो ऊभो करी रही छे। एटले क्यांक ने क्यांक शाळाओनी अंदर गोरख धंधानुं जे करतूत छे ते करतूतनुं मूळ तो क्यांक ने क्यांक कोचिंग क्लासीसनुं छे। तो पछी के शा माटे ते पगला न लई शके, परंतु तेमनो जे जवाब हतो ते क्यांक ने क्यांक टेक्निकल हतो अने ते आ केसनी अंदर रस न लेवा मांगता होय अथवा तो क्यांक ते पोताना खिस्सा गरम करीने बेसी गया होय तेवुं क्यांक भीति सर्जाती हती अने एटला माटे ते आ केसनी अंदर क्यांक एवुं भयनुं संकेलवा मांगता हता कि आ तमाम जे क्राइटेरिया छे ते अमारा अंडरमां नथी आवतो, कोचिंग क्लासीसनी सामे अमे कार्यवाही न करी शकीए। आवुं कहेवा पाछळनुं कारण शुं होई शके ते तो पोते डीईओ पोते ज कही शके, परंतु तमाम लोको समजी शके छे कि जो सूरतना डीईओ ने पूछवामां आवे छे कि आ प्रकारनुं कौभांड चाली रह्युं छे तो तेमां शुं थवुं जोईए, तो सूरतना डीईओए तात्कालिक ज कीधुं कि आ तमाम वस्तु गैरकायदेसर छे अने तपास करीने अमे तेनी सामे पगलां लईशुं। तो शुं अमदावादना डीईओने कोई अलग नियम लागे छे? ते गुजरात राज्यनी बहार रहे छे? एटले चोक्कसथी आ तमाम बाबतो स्पष्ट थाय छे कि अमदावादना डीईओ छे ते क्यांक ने क्यांक पोताना खिस्सा गरम करी अने आवी जे कोचिंग इंस्टिट्यूट छे तेमने क्यांक ने क्यांक ते शेल्टर आपी रह्या छे अने तेमनो बचाव करी रह्या छे। महत्वपूर्ण है कि आ समग्र बाबतने लईने जिला शिक्षण अधिकारी एटले अमदावादना जे डीईओ छे तेनी सामे पण तपास थवी जोईए तेवी मंतव्य न्यूज़नी अने जनतानी मांग छे, कारण के तेमना जे सवालोना जवाब छे ते क्यांक ने क्यांक रहस्य उपजावे तेवा छे अने क्यांक ने क्यांक शंका ऊभी करे तेवा छे। एटले आ तमाम बाबतने लईने हवे जे प्रकारे शिक्षण मंत्रीए तपासना आदेश आप्या छे त्यारे आ सौथी महत्वनो मुद्दो रहेशे कि अमदावादना जिला शिक्षण अधिकारीनो जवाब अने सूरतना शिक्षण अधिकारीनो जवाब शा माटे विरोधाभास ऊभो करे छे। सवाल तो एक ज हतो कि आ प्रकारे कोचिंग क्लासीस द्वारा शाळाओनी अंदर डमी विद्यार्थीओ बनाववानुं कौभांड चाली रह्युं छे। आ तमाम बाबतने लईने हवे जोवानुं ए रहेशे कि आ जे પડદા પાછળના ખેલાડીઓ છે તે કેવી રીતે આ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અમદાવાદના છે તેમની સાથે સંડોવાયેલા છે, કારણ કે એ વાત તો ચોક્કસ છે તેમના જે જવાબો છે તે બતાવી રહ્યા છે કે તેમને આ તપાસ કરવામાં અથવા તો વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય બચાવવામાં રસ નથી, પરંતુ
આ કોચિંગ ક્લાસીસને બચાવવામાં રસ છે. એટલે આ તમામ બાબતને લઈને હવે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. અને જ્યારે શિક્ષણ મંત્રીએ આ તમામ તપાસના આદેશ આપ્યા છે ત્યારે આ પ્રકારના કોચિંગ ક્લાસીસ તેની સાથે સંડોવાયેલા એટલે કે પોતાના ખિસ્સા ગરમ કરી અને તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક બચાવ કરતા જે આ શિક્ષણ અધિકારીઓ છે તેમની સામે અને આવી ગોરખ ધંધા ચલાવતી શાળાઓ સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય અને ફરી એકવાર જે રીતે 2004ની જે ઘટના બની હતી ડમી શિક્ષકોની તેવી રીતે ડમી વિદ્યાર્થી કાંડની અંદર કડક કાર્યવાહી કરી અને તમામને જેલની સજા કરવામાં આવે તેવું જનતા અત્યારે માંગ કરી રહી છે. જી વિશાલ, હવે શિક્ષણ મંત્રીએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે અને આ તપાસના આદેશ તે માત્ર એક કાર્યવાહીના નામે દેખાવો છે કે પછી હકીકતમાં કાર્યવાહી થશે? જો આ જે કૌભાંડ છે સમગ્ર તેમાં મોટા માથાઓના નામ સામે આવશે તો શું તેમની સામે કાર્યવાહી થશે કે કેમ? નંદની, જે રીતે આ સમગ્ર મામલો છે તે ખૂબ જ હાઈ લેવલનો છે કારણ કે આ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે જેમ કે આકાશ છે, એલન છે અને તેની સાથે જોડાયેલા જે અન્ય બીજા ઇન્સ્ટિટ્યૂટો છે તેવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સમગ્ર દેશભરમાં ચાલી રહ્યા છે અને તે તેમની શાખાઓ કંઈ 2, 5 કે 10 નથી, સંખ્યાબંધ શાખાઓ સમગ્ર દેશમાં છે અને ગુજરાતની અંદર છે. આની અંદર કેન્દ્ર લેવલથી લઈ અને રાજ્ય લેવલના અને બોટમ લાઇન સુધીના તમામ નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ જોડાયેલા છે. તેમના ખિસ્સા પણ ક્યાંક ભરવામાં આવી રહ્યા છે તેવી માહિતી પણ મંતવ્ય ન્યૂઝને અંગત સૂત્રો દ્વારા મળી છે. અને એટલે જ જે ખાનગી સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ એ ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક મંતવ્ય ન્યૂઝની આ અભિયાન બાદ પણ જ્યારે આટલા કલાકો બાદ પણ અસર નથી થઈ રહી ત્યારે એ વસ્તુ બતાવી રહ્યું છે કે આ તમામ જે અધિકારીઓ અને નેતા અથવા તો જે પદાધિકારીઓ છે જેમની પાસે સત્તા છે આ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની તે લોકો હજી સુધી કેમ ચૂપકીથી સેવીને બેસી રહ્યા છે તેની પાછળનું કારણ એક જ છે કે તેમના ખિસ્સા ભરી દેવામાં આવ્યા છે એટલે તેમની બોલતી બંધ થઈ ગઈ છે અને કાન શૂન્ય થઈ ગયા છે. એટલે આ તમામ પાછળ જો આવનારા સમયમાં જો કડક કાર્યવાહી નહીં થાય તો ચોક્કસથી આ તમામ કૌભાંડની અંદર તે લોકોના નામ પણ ઉજાગર થશે. મંતવ્ય ન્યૂઝ એ તમામ ચમરબંધીઓને નહીં છોડે કે જે લોકો આ કૌભાંડની પાછળ સંડોવાયેલા છે, જે દેશના ભવિષ્યનું એટલે કે માસૂમ વિદ્યાર્થીઓનું જીવન બરબાદ કરવામાં, તેમનું ભવિષ્ય બરબાદ કરવા માટે અને રૂપિયાના ખેલ ખેલવા માટે બેઠા છે તે તમામ લોકોના ચહેરા બેનકાબ કરશે અને ત્યાં સુધી લડત આપશે કે જ્યાં સુધી આ કૌભાંડની અંદર આ સમગ્ર જે કસૂરવારો છે તેમની સામે પગલાં ન લેવામાં આવે. જી વિશાલ, જે પ્રમાણે હવે આ સમગ્ર કૌભાંડ મંતવ્ય ન્યૂઝે બહાર પાડ્યું ને તે બાદ અનેક મોટા માથાઓના નામ સામે આવ્યા અને અનેક સ્કૂલોના નામ સામે આવ્યા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક હવે સીધા મંત્રીઓ કાં તો કોઈ પણ મોટા અધિકારીઓ આ જે કૌભાંડ છે તેમાં સીધા સંડોવાયેલા જોવા મળે છે. શું સરકાર હવે આની સામે કાર્યવાહી કરશે કે પછી માત્ર તપાસનું જે નાટક કરીને આ તપાસ જે આ મુદ્દો સમગ્ર ઉઠ્યો છે તેને દબાવી દેશે? ચોક્કસથી નંદરી, ખૂબ જ મહત્વનો સવાલ છે કે આ સમગ્ર હાઈ પ્રોફાઇલ ડ્રામા તો અત્યારે થઈ રહ્યો છે, તપાસની વાત થઈ રહી છે, આદેશ આપ્યા બાદ તપાસનું ધમધમાટ કદાચ દેખાશે બી ખરી, પરંતુ નક્કર પરિણામ શું આવે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેશે અને મંતવ્ય ન્યૂઝ સતત તેનું ફોલોઅપ રહેતું રહેશે. કારણ કે તમે જે કહ્યું તે પ્રમાણે ચોક્કસથી આ હાઈ પ્રોફાઇલ ડ્રામાની અંદર હાઈ પ્રોફાઇલ અધિકારીઓ અને નેતાઓ પણ જોડાયેલા છે. તેમની ક્યાંક ને ક્યાંક મીઠી નજર છે અને તેમને ખિસ્સા ગરમ થાય છે એટલા માટે તે લોકો ક્યાંક તેનો બચાવ પણ કરી રહ્યા છે. પડદા પાછળના જે ચહેરાઓ છે તે આ તમામ ક્લાસીસવાળાઓને શાળાઓને બચાવવાની કોશિશ પણ કરશે, પરંતુ મુખ્યમંત્રીને અને ખાસ કરીને વડાપ્રધાનને રજૂઆત કરવામાં આવશે અને કહેવામાં આવશે કે આ તમામ કેસની અંદર ચોક્કસથી નિષ્પક્ષ અને એકદમ તટસ્થ કાર્યવાહી કરવામાં આવે કે જેના કારણે આ તમામ જે કૌભાંડકારીઓ છે કે જે આવનારા ભવિષ્યનું એટલે કે દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને બરબાદ કરવાની કોશિશ કર્યા છે, માસૂમ બાળકોનું ભવિષ્ય અને જીવન ખરાબ કરી રહ્યા છે તેવા લોકોને ક્યાંક બક્ષે નહીં અને તટસ્થ તપાસ કરીને તમામ જે રૂપિયા ખાઈને આ કૌભાંડ ચલાવી રહ્યા છે તેવા લોકોને પકડે અને આ સમગ્ર કૌભાંડને બેનકાબ કરે તો જ શિક્ષણની નીતિ છે તેને સુધારી શકાશે અને જે શિક્ષણનું સ્તર છે તે દેશભરમાં નહીં પરંતુ વિશ્વભરમાં ઉપર આવશે. જી વિશાલ, જે પ્રમાણે હવે એવા પણ આંકડા સામે આવ્યા છે જેમાં ગુજરાતમાં જે શિક્ષણ છે તે દેશમાં 23મા ક્રમે છે, તો પછી આ ખૂબ ચિંતાજનક વિષય છે અને આ જે શિક્ષણ માફિયાઓ છે જ્યાં સુધી તેમની સામે કોઈ કાર્યવાહી નહીં થાય ત્યાં સુધી માત્ર જ્યાં ગુજરાત છે તે 23મા ક્રમેથી પણ હજુ નીચે ધકેલતું જશે. તો હવે સરકારને શું પગલાં લેવા જોઈએ કે જેથી કરીને જે શિક્ષણ નીતિ છે અને જે શિક્ષણનું સ્તર છે તે રાજ્યમાં વધે? ચોક્કસથી જો શિક્ષણની નીતિ અને તેનું સ્તર છે તેનું વધારવું હશે તો સરકારે આ બાબતે ચોક્કસથી ચિંતા કરવી પડશે અને એટલા માટે જ મંતવ્ય ન્યૂઝ પણ જે રાજ્યભરના જે નવયુવાનો છે તે કે વિદ્યાર્થીઓ છે, દેશનું જે ભવિષ્ય છે તેમની ચિંતા કરી રહ્યું છે, દેશભરના વિદ્યાર્થીઓની ચિંતા કરી રહ્યું છે ને એટલા માટે જ આ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે કે સ્ટિંગ ઓપરેશન કરીને તે તમામ લોકોના ચહેરા બેનકાબ કરવામાં આવે કે જે ખરેખર શિક્ષણને એક વેપાર બનાવીને બેઠા છે. શિક્ષણ એ ખરેખર સેવાનું કાર્ય છે, વિદ્યા ક્યારેય વેચાતી નથી.
પુરાતત્વ કાળમાં અને આગળથી થોડા વર્ષો પહેલાં જોઈએ તો વિદ્યા છે તે હંમેશા જે ગુરુ હતા તે મફતમાં વિદ્યા આપતા હતા, પરંતુ આજે એ જ વિદ્યા જ્યારે મેળવવી હોય તો તમારે લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચવા પડે છે. એ વસ્તુ બતાવી રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાની અંદર એટલે કે શિક્ષણની અંદર પ્રોફેશનલિઝમ એટલે કે વ્યાપારીકરણ ઘૂસી ગયું છે અને આ વ્યાપારીકરણ એટલું બધું મોટા વ્યાપમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે તેને લઈને જે શિક્ષણ આપતી સંસ્થાઓ છે તે હવે ક્યાંક ને ક્યાંક લાલચુ બની ગઈ છે ને તે હવે રૂપિયાની લાલચમાં વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સામે જોતી પણ નથી. અને એટલા માટે જ કેટલાય એવા હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે લોકોને પરિસ્થિતિ સારી ન હોવાના કારણે તે લોકો યોગ્ય શિક્ષણ નથી મેળવી શકતા અને તે લોકો યોગ્ય પદવી પણ નથી મેળવી શકતા. જો શિક્ષણ નીતિની અંદર સુધાર કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી શિક્ષણનું સ્તર છે તે પણ સુધરશે અને આવા લાંચિયા લોકો છે કે જે લોકો પૈસાના જોરે કૌભાંડ ચલાવે છે, પૈસા લઈને પોતાની તિજોરીઓ ભરે છે, તે લોકોને ઘર ભેગા કરવામાં આવે તો ચોક્કસથી આવનારું ભવિષ્ય દેશનું ઉજ્જવળ થશે. જી વિશાલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. શિક્ષણ મંત્રીના આદેશ બાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને મંતવ્ય ન્યૂઝનું આ સ્ટિંગ ઓપરેશન જેમાં સમગ્ર દેશવ્યાપી કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે, જેમાં એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું આ સમગ્ર કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે અને તેમનો ગોરખ ધંધો જે શિક્ષણના નામે ચાલતો હતો તેનો પર્દાફાશ મંતવ્ય ન્યૂઝે કર્યો છે. કૌભાંડમાં અનેક શાળાઓના નામ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શાલિન સ્કૂલ અને ગાયત્રી સ્કૂલ સામે કાર્યવાહી કરશે અને અનેક જેટલી પણ સ્કૂલો આમાં ડાયરેક્ટલી જે ઇન્વોલ્વ છે તેમની સામે પણ કાર્યવાહી થશે. આખરે હવે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની ઊંઘ ઉડી છે ને આ રોહિત ચૌધરી જે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અમદાવાદના છે તેઓ પહેલા પોતાની જવાબદારીમાંથી હાથ ખંખેરતા જોવા મળ્યા હતા અને જે બાદ શિક્ષણ મંત્રીએ તપાસના આદેશ આપ્યા ને ત્યારે તેમની ઊંઘ ઉડી છે. ત્યારે તેમને પોતાની જવાબદારીનું ભાન થયું છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં જે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી છે તે પણ આમાં ઇન્વોલ્વ હોય, તે પણ આમાં સંડોવાયેલા હોય તેવા પણ પૂરેપૂરી સંભાવના છે. જ્યારે એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને આ જે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તેનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે અને મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા આ કામગીરી કરાઈ છે.